الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده منها صلى الفجر ولف مصر وحواليها الله الله على الأصغر الله 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 أكبر أم الدنيا كمان وأكتر لو قلت اوصفها انا مش هنصفها واكفيها الله الله حين على مصر مين يبعت سلامك كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي أما فيها مخلصين يا ما شاء الله وأصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء الله أدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله 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 يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده مني الوحدة الثالثة. الدرس 13. استمع إلى الحوار. الحوار: عليك بذات الدين. أنت قلق يا ولدي، ماذا هناك؟ أريد الزواج يا أمي، ولا أجد الفتاة المناسبة. هذه ليست مشكلة، هناك فتيات كثيرات مناسبات للزواج. هل تعرفين واحدة مناسبة؟ فاطمة بنت صالح. هذه غير مناسبة، إنها فقيرة لا مال لها. ما رأيك في زينب بنت عبد الله؟ نعم، هي من أسرة غنية، ولكني سمعت أنها غير جميلة. هناك هدى بنت عبد العزيز. سمعت أنها ذات مال وجمال، ولكني أريد الحسب والنسب. تريد المال والجمال والحسب والنسب، هذه لا تحقق السعادة. ما الذي يحقق السعادة إذن؟ إذا أردت السعادة فعليك بذات الدين. ذات الدين؟ أحسنت يا أمي، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-chi qism. 3-chi bo'lak ayollik turmush. 13-chi dars dinini tanlang. Balam, jiddiylashib qapsan, nim bo'ldi? To'y qilaymikin deyman apa. Loyiqli qiz topolmayapman. Bu cho'ng masala emas. To'y qilishga loyiq qizlar ko'p-ku. Loyiqli birasini bilamsiz? Fatim bint Salih. Bu bo'lmaydi. Kambag'al, puli yo'q. Sinanchi Zaynab bint Abdullah qandaq? Ha, u boy oildan, lekin anglashimcha u chiroyli emas ekan. Endi bint Abdullah Aziz deb birisi bor. Anglasammi puldor ham chiroyli ekan, biroq mening nasabroq olg'im bor. Pul, chiroy, jamat, nasabni ko'zlayotsan. Bular baxtli qila olmaydi. Undaqda baxtli qilalaydigan nima? Baxt ketmoqchi bo'lsang, dindorni tanla. Dindor? Yaxshi dedingiz apa. Bu payg'ambar alayhisolamning so'zi. Din egasi bilan zafar qo'ch. Yine dindarni tanla. Baxtli bo'lasan. Quling barakat topqay. الوحدة الثالثة. الدرس 14. استمع إلى النص. هل تحدث مشكلات بين الزوجين؟ في الحياة الزوجية خير كثير للزوج وللزوجة وللأولاد، ومع ذلك تظهر أحيانا بعض المشكلات في حياة الزوجين. علينا أن نعرف هذه الحقيقة قبل الزواج. نعم، قد تحدث خلافات بين الزوجين، وليست هذه هي المشكلة، وإنما المشكلة أن نعجز عن حل تلك المشكلات. يعتقد كثير من الشباب أن الحياة الزوجية بلا مشكلات، فإذا قابلوا مشكلة ثاروا وفكروا في الطلاق.
على الشباب أن يعرفوا أن الحياة الزوجية رحلة طويلة، وأن السبيل إلى النجاح في الحياة الزوجية هو الحوار. لماذا تحدث مشكلات بين الزوجين من وقت لآخر؟ يعود السبب إلى وجود اختلافات كثيرة بين شخصية الرجل وشخصية المرأة، وتظهر هذه الاختلافات بعد مرحلة الطفولة وتزيد في مرحلة الشباب. فالرجل يحب أشياء لا تحبها المرأة، والمرأة تحب أشياء لا يحبها الرجل. وعندما تظهر المشكلات في الحياة الزوجية يأخذ الزوجان في الشكوى. يشكو الزوج فيقول: زوجتي لا تستمع إلي، وتتكلم مع صديقاتها في الهاتف كثيرا، وتذهب إلى السوق كثيرا، وتشتري أشياء لا نحتاج إليها. وتشكو الزوجة فتقول: زوجي يتكلم طول الوقت في السياسة والرياضة، ويقضي وقتا طويلا خارج البيت، وعندما يكون في البيت يقضي الوقت في قراءة الصحف والمجلات أو مع الحاسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 3-bo'lak er-ayollik turmush. 14-dars er-ayol o'rtasida bir qism masalalar yuz beramdi. Er-ayollik turmushda er-ayol va bolalar uchun nurg'unlagan yaxshiliklar bor. Shundoq bo'lsa-mu, ba'zida er-ayolning turmushida bir qism masalalar kelib chiqadi. Biz to'y qilishdan ilgari mushu haqiqatni tunib yetishimiz kerak. Albatta, er-ayolning o'rtasida kelishmasliklar bo'lib turadi. Bu haqiqiy qiyinchilik emas. Haqiqiy qiyinchilik shu masalalarni hal qilishdan ojiz kelishimiz. Ko'pincha yoshlar er-ayollik turmushining qiyinchiligi yo'q deb qaraydi. Qiyinchilik uchirganda bo'lsa, ochiqlanib taloq qilishni o'ylashidi. Yoshlar er-ayollik turmushining uzun safar va er-ayollik turmushdagi muvaffaqiyatning yo'lining suhbat ekanligini bilishi kerak. Nima uchun er-ayollarning o'rtasida pat-pat masalalar paydo bo'lib turadi? Sabab er bilan ayolning mijoz xarakteri o'rtasida nurg'unlagan o'xshamasliklarning bo'lishidir. Mushu o'xshamaslik balliq bosqichidan keyin oshkora bo'lib, yoshlik bosqichida ko'paydi. Er-ayol yaxshi ko'rmaydigan nurg'un narsalarni yaxshi ko'radi. Ayol yaxshi ko'rmaydigan nurg'un narsalarni yaxshi ko'radi. Er-ayollik turmushda masalalar ko'rilgan vaqtida ikkili taraf shikoyat qilishga boshlaydi. Shikoyat qilib mundaq deydi: ayolim gapimni anglamaydi. Do'stlar bilan telefonda ko'p so'zlashidi. Bozorga ko'p boradi. Biz ehtiyojli bo'lmagan narsalarni setib oladi. Ayol shikoyat qilib mundaq deydi: erim ko'p vaqtlarda siyosat, tantarbiya to'g'risida so'zlaydi. Ko'p vaqtini sirtlarda o'tkazadi. Uyda bo'lsa, gazet, jurnal o'qib yoki kompyuter bilan vaqtini o'tkazadi. الوحدة الثالثة. الدرس 15. استمع إلى الحوار. الحوار: السهر خارج البيت. أريد أن أترك زوجتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا هناك؟ لا أحبها. لا تحبها؟ كيف عشت معها كل هذه السنوات؟ لا أدري. لا أحبها. كنت تقول دائما إنها زوجة طيبة ومؤدبة ومطيعة. ماذا حدث؟ كنت أحبها فعلا، ولكنها تغيرت كثيرا. كيف تغيرت؟ أصبحت مهملة، لا تهتم بي ولا بالبيت، تهتم بنفسها وبصديقاتها فقط. هل تكلمت معها في هذا الأمر؟
تكلمت معها كثيرا ولكنها عنيدة. هل تغيرت أنت؟ نعم، أصبحت أسهر كثيرا خارج البيت. قد يكون هذا هو السبب. لا تسهر خارج البيت. سأفعل ذلك. إذن ستهتم زوجتك بك وببيتها بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 3-bo'lak er-ayollik turmush. 15-dars sir tuqunish. Ayolimni qo'yib o'taymikin deyman. La havla va la quvvata illa billah. Nima ish bo'ldi? Uni yaxshi ko'rmayman. Yaxshi ko'rmaysan? Necha yildan beri uning bilan qanday turmush kechirding? Hey, bilmayman. Ish qilib yaxshi ko'rmayman. Doim uni yaxshi, adabli, itoatchan xutundayting-ku. Nima ish bo'ldi? Amaliyat uni yaxshi ko'ratdim, biroq u bek o'zgarib ketdi. Qanday o'zgarib ketdi? Beparvo bo'lib qoldi. Menga o'ygimi ko'ngil bilmaydi. O'zi bilan do'stirg'il ko'ngil bildi. Uning bilan bu ish to'g'riliq so'zlashmoqdingmi? Ko'p so'zlashdim, lekin anglamadi. Sen o'zgarib ketdingmi? Shundoq. Ko'p hollarda sir tuqundigan bo'lib qoldim. Mushu sabab bo'lishi mumkin. Sir tuqunma. Shundoq qilay. Alloh xolsa shundilla ayoling sana va uyga ko'ngil bildi. الوحدة الثالثة. الدرس 16. استمع إلى النص. الأسرة بين الماضي والحاضر. يختلف نظام الأسرة الآن عن نظام الأسرة في الماضي، ولهذا الاختلاف صور كثيرة، منها اختفاء الأسرة الكبيرة في كثير من المجتمعات. كانت الأسرة الكبيرة تسكن في بيت واحد كبير يضم جميع أفرادها. اختفت الأسرة الكبيرة وظهرت الأسرة الصغيرة التي تضم الزوج والزوجة والولد أو الولدين. من صور الاختلاف ضعف العلاقة بين أفراد الأسرة، فقد أصبح الآباء يقضون معظم الوقت في أماكن العمل ولا يرون أطفالهم إلا قليلا، لأنهم يخرجون في الصباح ويتركونهم نائمين ويرجعون في الليل ويجدونهم نائمين. ومن ناحية أخرى يغادر الأولاد البيت في الصباح إلى المدرسة ويرجعون في المساء، فتبقى الأم في البيت وحدها معظم الوقت. من صور الاختلاف أيضا خروج بعض النساء من البيت إلى العمل، وكانت المرأة في الماضي لا تخرج من بيتها إلا عند الضرورة، أما اليوم فقد تغادر الزوجة بيتها في الصباح ولا ترجع إليه إلا في المساء، وعندما ترجع تكون متعبة فلا تقوم بعمل البيت من نظافة وإعداد للطعام، ولا تجد وقتا لتجلس مع أطفالها أو زوجها للحديث في أمور الأولاد والبيت. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 3-bo'lak er-ayollik turmush. 16-dars ilgirki va hozirgi oila qarashi. Navbatdagi oila qurilmasi ilgirki oila qurilmasidan farqlanadi. Bu farqning nurg'ulg'an shakllari bo'lib, ularning biri ko'pincha jamiyatdagi cho'ng oilalarning yo'qolishidir. İlgirki cho'ng oilalar barliq oila a'zolarini o'z ichiga oladigan cho'ng bir uyda turadi. Cho'ng oila yo'qlib, erni, ayolni, bir yoki 2 bolani o'z ichiga oladigan kichik oila maydonga keldi. O'xshamaslikning shakllarining biri oila a'zolari o'rtasidagi munosabatning ojizlashidir. Dadalar ko'pincha vaqtlarini xizmat o'rinlarida o'tkazib, bolalarni oz ko'radigan bo'lib qoldi. Chunki ular atigini bolalarni uxlagan peti tashlab qo'yib chiqib ketsa, kechda qaytib ularni uxlaganda ko'rdi. Yana bir tarafdan
balalar atigini uydan ayrilib, maktabga ketib, kechda qaytib keladi. Onasi bo'lsa, ko'pincha vaqtlarda uyda yolg'iz qoladi. O'xshamaslikning yana bir shakli bo'lsa, bir qism ayollarning uydan xizmatga chiqishidir. Ilgari ayol kishi durul bo'lmasa, uydan chiqmaydi. Ammo hozir ba'zida ayol kishi uydan atiganda ayrilib, kechda qaytib keladi. Bu ayol charchab qaytqachqa uyning tozalik va tomoq tayyorlash qatorliq ishlarni qila olmaydi. Hamda bolalari yoki eri bilan balalar va uyning ishlari to'g'risida so'zlashib o'ltirishga vaqt topolmaydi. الوحدة الثالثة الدرس 18. استمع إلى النص. اختيار الزوجة. منذ أن خلق الله آدم وكتب عليه أن يعيش على الأرض هو وذريته من بعده، والزواج أمر ضروري لاستمرار الحياة، حيث يشعر الرجل بالحاجة إلى المرأة وتشعر المرأة بالحاجة إلى الرجل، فكلاهما يحتاج إلى الآخر، فالطعام والشراب والسكن لا يغني عن الزواج، وهذا دليل على أهمية الزواج الذي لا يستغني عنه عاقل. الإسلام يسمو بالزواج عن الحيوانية، ويجعله اتصالا كريما بين الرجل والمرأة يناسب كرامة الإنسان وفضله على سائر المخلوقات، ويحقق المعاني الإنسانية المقصودة من الزواج. يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اختيار الزوجة أهم مرحلة قبل الدخول في الحياة الزوجية، ذلك لأن الزواج رابطة وثيقة وعلاقة إنسانية، وعملية الاختيار تحتاج إلى جهد للعثور على الشريك المناسب، واختيار الزوج أو الزوجة خطوة من أهم الخطوات التي يتخذها الإنسان في حياته، فإن من يختارها الرجل لتكون شريكة حياته ستكون جزءا منه وأما لأولاده وربة لبيته. وضع الإسلام قواعد لاختيار الزوج والزوجة الصالحة، فعلى سبيل المثال فإن أهم صفة للزوجة أن تكون ذات دين يدفعها إلى أداء الحقوق التي عليها ويمنعها من طلب ما ليس لها. وفي وصف المرأة الصالحة يقول الله جل جلاله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وفيها يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: تنكح المرأة ل4: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وذات الدين يطمئن إليها القلب ويأمنها المرء على نفسه وماله وعلى نفسها أيضا. والمرأة لا ينبغي لها أن تقبل من الأزواج إلا من هو على خلق ودين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وعلى الولي أن يستأذن موليته إن كانت بكرا ويستأمرها إن كانت ثيبا. ومن أهم صفات من يختارها الرجل زوجة له أن تكون ذات خلق حسن فتحب زوجها، وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود. والزوجة العاقلة ذات الخلق الحسن والتربية الحسنة
تعامل زوجها معاملة حسنة وتجنبه المشكلات. وبعد موافقة كلا الطرفين على الآخر واطمئنان أحدهما إلى شريك حياته، أباح الإسلام للخاطب والمخطوبة أن يرى أحدهما الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. Bismillahirrahmanirrahim. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-chi qism. 3-chi bo'lak ayollik turmush. 18-chi dars xotin tanlash. To'y qilish bo'lsa, Alloh Odam alayhisalomni yaratib, u va undan keyingi avlodlarning zaminda yashashini belgilagandan tortib, hayotlikning davomlashishi uchun zarur ishdir. Chunki ayolga, ayol erga muhtoj ekanligini his qilishidi. Har ikkisi bir-biriga muhtoj, chunki yemak-ichmak va to'y qilishdan behojat qilolmaydi. Mana bu aqli hushi joyida odam o'zini behojat deb qaramaydigan to'y qilishning ahamiyatining dalilidir. Islom to'y qilish orqali hayvoniylikdan buyukdir. Islom to'y qilishni ayol o'ttirisidagi insonning hurmatiga va boshqa jonliqlardan ortiqligiga munosib keladigan va to'y qilishdan maqsad qilingan insoniy ma'noni ro'yobga chiqaradigan isl munosabat qildi. Allah mundaq deydi: Bismillahirrahmanirrahim. Ayollar bilan unsi ulfat ilishinglar uchun Allohning ularni sizlarning o'z tipinglardan yaratganligi, aranglarda ya'ni xotin orasida muhabbat o'rnatganligi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Fikr yurgizadigan qavm uchun shak shubhasizki buningda nurg'un ibratlar bor. Xotin tanlash bo'lsa, ayollik turmushga kirishdan ilgirki eng muhim bosqich. Chunki to'y qilish puxta munosabat, insoniy aloqasidir. Munosib hamrohga erishish uchun tanlash xizmatini tirishchanlikqa muhtoj. Munosib hamrohga erishish uchun tanlash xizmati tirishchanlikqa muhtoj. Yoki xotin tanlash kishi hayotidagi besib o'tadigan muhim qadamlarning biridir. Kishi hayotidagi hamrohi bo'lishiga tanlagan ayol uning bir qismi, bolalarining apsi va uyining g'ujdori bo'ladi. Islom yaxshi va yaxshi ayol tanlash uchun qoida prinsiplarni belgiladi. Masalan alaylik, ayol kishining eng muhim sifati u ustidagi haqlarini ado qilishga turtki bo'lib, yo'lsiz talablardan cheklaydigan din egisi bo'lish. Allah yaxshi ayolni sifatlab mundaq deydi: Bismillahirrahmanirrahim. Yaxshi ayollar itoat qiluvchilardir. Erlari yenida bo'lmagan chog'larda Allohning panohida erlarining haqlarini saqlovchilardir. Bu to'g'risida payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Ayol 4 narsani deb nikoh qilinayotdi. Puli, nasabi, chiroyi, dini. Sen dindarni tanla, quling barkat topsin. Dindar ayol bilan qalb aram tepib, kishi o'zi mili va shu ayoldanmi xotirjam bo'ladi. Ayol kishimi axloqli va dindar kishini to'y qilishga qabul qilishi kerak. Payg'ambar alayhisalom undaq deydi: Sizlarga axloqi va diniga rozi bo'ladigan odam elchi bo'lib kelsa, uningga to'ylab qo'yinglar. Undaq qilmasanglar zaminda cho'ng fitna fasod bo'ladi. Qiz agar to'y qilmagan bo'lsa, vali uning ma'qulligini elish kerak. Agar cho'kan bo'lsa, maslahat qilish kerak. Agar cho'kan bo'lsa, maslahat silish kerak. Xotinlikni tanlaydigan ayolning eng muhim sifatlarining biri yaxshi axloqli bo'lib, erini yaxshi ko'radigan bo'lish.
Bu to'g'risida payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Xushchiroy ayollar bilan to'y qilinglar, ya'ni mehribon ayollar bilan to'y qilinglar. Yaxshi axloqli, yaxshi tarbiya ko'rgan, aqlli ayol eriga yaxshi muomala qilib, uni qiyinchiliklardan yiroq qiladi. Har ikkala taraf o'zaro qo'shilib, turmush hamrohiga xotirjam bo'lgandan keyin islom o'g'il qiz ikki tarafning yana bir tarafni ko'rishga ruxsat qildi. Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: "Sizlarning biringlar ayolga elchi bo'lsa, mumkin bo'lsa ayolni elishga undigan taraflariga qarasin."